ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन् इति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मूडव स्कंदम 10వ అధ్యాయం 12వ శ్లోకం। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितः विष्णुमया यया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। Translation: This cosmic manifestation is separated from the Supreme Lord as material energy by means of Kala, which is the unmanifested impersonal feature of the Lord. It is situated as the objective manifestation of the Lord under the influence of same material energy of Vishnu. The cosmic manifestation is separated from the Supreme Lord as material energy by means of Kala, which is the unmanifested impersonal feature of the Lord. It is situated as the objective manifestation of the Lord under the influence of same material energy of Vishnu. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. As stated previously by Narada before Vyasadeva, Bhagavatam 1.5.20. ఇది ఎవరికి వచ్చి శ్లోకం? ఎవరికైనా వచ్చా ఈ శ్లోకము? 1.5.20. యాక్చువల్ గా మంచి శ్లోకము. ఎవరికి రాదా? ఓకే. అది యాక్చువల్ గా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ లో నుంచి అదొక శ్లోకము. సో మంచి శ్లోకం కూడా. ఇదం హి విశ్వం భగవాని వేతరో యతో జగత్స్థాన నిరోధ సంభవ తద్ధీష్కర్ సంవేద భవతాం తథాపి తే ప్రసేద మాత్రం భవత ప్రసీదతం. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ శ్లోకంలోంచి ఇదొకటి. This manifested world is the same personality of self-same personality of Godhead, but it appears to be something else beyond or besides the Lord. It appears so because of its being separated from the Lord by means of Kala. So Bhagavantudu, original personality of Godhead Krishnudu, and Krishnudu నుంచి భిన్నమైన శక్తి సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి. కానీ అది దేని ద్వారా ఆవృతమై ఉన్నది, దేని ద్వారా సపరేట్ అయి ఉన్నది అని అంటే కాలం. భగవంతుడి లోకము కాలంతోని సంబంధం లేదు. ఎందుకనంటే అక్కడ భగవాన్ స్వయం ఉన్నారు. సో భగవాన్ ఉండేటప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుని యొక్క ప్రతిరూపం అవసరం లేదు, కాబట్టి అక్కడ కాలం లేదు. కాల ప్రభావం అనేది భగవంతుడు గాని భగవద్ధామం గాని లేక భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎవరైతే భగవద్ధామంలో ఉన్నారో అక్కడ కాలానికి ప్రభావం అనేది ఉండనే ఉండదు. సో వీటన్నిటికీ అతీతులు అతను. కాల చక్రానికి అతీతులు భగవంతుడు. కానీ అతనే కాలము ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు అతను లోకము కానిది, అతను లేనిది చోట అన్ని జగాలన కూడా కాల ప్రభావం అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి దగ్గర అతను లేని చోట ప్రతి దగ్గర కూడా మిగతా అన్ని లోకాలలోని కాల ప్రభావం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ కాలం యాక్చువల్ గా భగవంతుని యొక్క
స్వరూపమే. భగవంతుడే కాల స్వరూపంగా ఉన్నారు. It appears so because it is being separated from the Lord by means of kala. It is something like the tape recorded voice of a person who is now separated from the voice. As the tape recording is situated on the tape, so the whole cosmic manifestation is situated on the material energy and appears separate by means of kala. So దానికి ఎగ్జాంపుల్ ప్రభుపాదుల వారు కూడా అనాలజీ ఇస్తున్నారు. మనిషి యొక్క వాయిస్, మనిషి పర్సన్ అతను, కానీ అతని వాయిస్ ని ఎక్కడైనా మీరు రికార్డింగ్ చేసి పెట్టారు అని అంటే ఆ రికార్డింగ్ మళ్ళీ అతని గొంతు లాగానే ఉంటుంది, ఏమాత్రం వ్యత్యాసం ఉండదు. ఆ గొంతు నిజంగా మాట్లాడేదానికి రెండింటికి మధ్యన వ్యత్యాసం లేదు. కానీ ఎంత చేసినా సరే కూడా అది ఇంపర్సనల్ ఫీచర్ ఆ వాయిస్ రికార్డింగ్ అనేది. కానీ ఇక్కడ పర్సనల్ ఫీచర్ మనిషి. So the whole cosmic manifestation is situated on the material energy and appears separate by means of kala. The material manifestation is therefore the objective manifestation of the Supreme Lord and exhibits his personal features so much adored by impersonal philosophers. So కాలము అనేది నిజంగానే చాలా శక్తివంతమైనది, భగవంతుని యొక్క స్వరూపము. కానీ భగవంతుడు ఎక్కడైతే అతను స్వయంగా ఉండరో అక్కడ అన్ని జగాలను ఎక్కడైతే అతను స్వయంగా ఉండరో అక్కడంతా కూడా కాలస్వరూపం అనేది ఆ స్వరూపంలో ఉంటారు. ఈవెన్ పరమాత్మ స్వరూపంలో ఉన్న దగ్గర కూడా అతను కాలస్వరూపంలో ఉంటారు. ఈ కాలం అనేదే భగవంతుడు. కాబట్టి ఒక్క క్షణం మనం వృధా చేసినా సరే కూడా అది మళ్ళీ తిరిగి రాదు. ఏ జీవుడైతే భగవంతుని భక్తిలోని లేరో, ఈవెన్ నిన్న కూడా మనం చూసాం, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పింది, ఎవరైనా సరే కూడా గొప్ప బ్రాహ్మణుడు అతను అన్ని కూడా ఆచరిస్తున్నారు, ఒక బ్రాహ్మణుడు ఆచరించేటట్లు అన్ని ఆచరిస్తున్నాడు, కానీ భక్తి లేదు అని అంటే అతను ఒక పక్కన, ఇంకో పక్కన చండాలుడు, ఎవరైతే శునక మాంసము తినే ఆ కులములోని పుట్టిన వారు, కానీ అతను భక్తి చేస్తున్నాడు అని అంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ దృష్టిలోని వీరిద్దరిలోంచి ఎవరు ఉత్తములు అని అంటే బ్రాహ్మణుడు ఉత్తముడు కాదు. ఎందుకనంటే అతను కూడా శుద్ధీకరణ చేసుకోలేడు. అతను కేవలం తన కర్తవ్యాన్నే చేస్తున్నాడు, అంతేగాని భక్తి లేదు. శుద్ధీకరణ అనేది కేవలం భక్తి ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది, ఆయన చేసుకోలేడు. కానీ ఈ శునక మాంసం తినే చండాలుడు వంశంలో పుట్టిన వారు ఎంత పాపి అయినా సరే కూడా అపిచేత్ సుదురాచారో భజతామాం అనన్య భక్తాదురేవ హి మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో హి సహా. ఎందుకంటే వీరు భక్తి చేస్తున్నారు కాబట్టి సరైన మార్గంలో ఉన్నారు. కాబట్టి అటువంటి వారు, భక్తి చేసుకున్న వారు, వారి ఎంటైర్ వంశాన్ని వారు శుద్ధీకరణ చేసిన వారు అవుతారు. సో కాబట్టి భగవంతుని లోకంలోని భగవంతుని కూడా ఈ కాలానికి వారు ఆవృతమై ఉంటుంది. వారి మీద కాలము, వారి మీద ప్రభావం కాలంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఏ ఒక్కరు కూడా లేకపోయింది, ఏ ఒక్క చోటు కూడా ఇలాంటిది లేదు దేని మీద అయితే కాల ప్రభావం లేదు. సో కాకపోతే నిరాకారవాదులు కాలాన్ని వారు చాలా ముఖ్యమైన ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇస్తారు, భక్తికి వారు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు. కాబట్టే భగవంతుడు 12వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తున్నారు, తే ప్రాప్నువంతి మామేవా సర్వభూత హితేరత. వారు కూడా చేరుకుంటారు కానీ ఆఖరికి చేరుకుంటారు. 13వ శ్లోకం. యథేదానీం తథాగ్రే చ పశ్చాదప్యేతదీదృశాం. Translation: the cosmic manifestation is as it is now. It was the same in the past and it will continue in the same way in the future. The cosmic manifestation is as it is now. It was the same in the past and it will continue in the same way in the future. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Just 1 minute.
Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. There is a systematic schedule for the perpetual manifestation, maintenance, and annihilation of the material world as stated in Bhagavad Gita. As it is created now and as it is will be destroyed later on. So also it existed in the past and again will be created, maintained, and destroyed in due course of time. Therefore, the systematic activities of the time factor are perpetual and eternal and cannot be stated to be false. The manifestation is temporary and occasional, but it is not false as claimed by Mayavadi philosophers. So మనకి 9వ అధ్యాయంలో ఇస్తున్నారు భౌతిక ప్రకృతి అనేది అది వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. సో భగవద్గీత అనేది 5 ఎలిమెంట్స్ మీద మనకి నడుస్తుంది. జీవుడు, భగవంతుడు, కాలము, ఇంకెవరికైనా తెలుసా మిగతా 2? ప్రకృతి ప్రభుజీ, కర్మ ప్రకృతి. కర్మ ప్రకృతి, కరెక్ట్. కర్మ అండ్ ప్రకృతి. సో ఈశ్వర, జీవ, ప్రకృతి, కాల, ఇంకా కర్మ. సో ఈ 5 కూడా మనకి 5 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత. అందులోంచి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది కాల అనే దాని గురించి. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు మీకు అందరికీ చాలా మంది కనిపించవచ్చు ఎందుకు ప్రభుపాదుల వారు ఈ రకంగా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు అని. యాక్చువల్గా ప్రభుపాదుల వారు ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయటం లేదు. ప్రభుపాదుల వారు యాక్చువల్గా మనకి ఒరిజినల్ గా భగవద్గీతలోని శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఏం చెప్పుకున్నారు అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఈవెన్ ఆదిశంకరాచార్యుల వారి యొక్క ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. సో వారు కొన్నిసార్లు ప్రభుపాదుల వారు అక్కడ ఇది ఆదిశంకరాచార్యుల వారి చాలా సార్లు అతను ఇది భజగోవిందంది కానీ ఎగ్జాంపుల్, లేకపోయిందా భగవద్గీత యొక్క గీతా మహత్యము అంతా ఆదిశంకరాచార్యుల వారు రచించిన దాన్నే తీసుకుంటాము. ప్రభుపాదుల వారు ఆదిశంకరాచార్యుల వారికి ఆ విషయంలో చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. బట్ కొన్ని జగాలను మెన్షన్ చేస్తున్నారు మాయావాద ఫిలాసఫీ అని. సో అది తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దండి. ఆదిశంకరాచార్యుల వారు అతను సాక్షాత్ పరమశివుడు. అప్పటికి ఒక్కొక్క అవతారం ఒక్కొక్కరు తీసుకున్నది దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. సో ఎప్పుడైతే బౌద్ధ అవతారం తీసుకున్నారో, బుద్ధ యొక్క అవతారం తీసుకున్నారో అప్పటికి ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా వేదాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని, వేదాలని అడ్డుగా పెట్టుకొని అందరూ ఇది ఒక జీవి యొక్క బలిని ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు. సో అప్పుడు ఆ సమయానికి బుద్ధుని యొక్క రాక అనేది చాలా చాలా అనివార్యం అయిపోయింది. అతను అందుకోసమనే వేదాలనన్నిటి పక్కన పడేయమన్నారు. ఫస్ట్ వేదాలంతా కాదు, ముందు అహింస అనేది చెయ్యాలి మనము అని అన్నారు. కాబట్టి వేదాలను మీరు అడ్డగా పెట్టుకొని జీవుల్ని మీరు సంహరించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని అన్నారు. దాని తర్వాత అందరూ బుద్ధుడిని నమ్మడం స్టార్ట్ చేసి బౌద్ధ మతంలోకి చేరుకొని అందరూ కూడా ఏం చేశారు అని అంటే ఇంకా అసలు మనం వేదాలే పఠించద్దు అని అన్నారు కొంతకాలానికి. సో అది ఇంకొక అరాజకం జరుగుతుంది. అసలు వేదాలనే పఠించకపోతే అది ఇంకొక ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ప్రతిసారి రూల్స్ లోని సవరణ అనేది తీసుకురావాలి. సో అది ఏమైంది అని అంటే వేదాలని ఆశ్రయంగా పెట్టుకొని జీవహింస చేయడం అది కరెక్ట్ కాదు. అసలు వేదాలని కరెక్ట్ గా మనం అర్థం చేసుకుంటే భక్తి అనేది సర్వోత్తమమైనది. సో మనకి అది అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ భక్తిని విడిచిపెట్టి జీవహింస చేయడం మొదలు పెట్టారు. అండ్ ఎప్పుడైతే బౌద్ధ మతంలోకి అందరూ చేరిపోయి మనకి వేదాలే వద్దు అని వేదాలని తిరస్కరించేసి కేవలం వారు అహింస మాత్రమే పాటిస్తూ ఉన్నారు, దానివల్ల కూడా మోక్షం అనేది రాదు. కాబట్టి మళ్ళీ ఆది శంకరాచార్యుల వారు వచ్చారు, ఇలా కాదు అని అన్నారు. అతను కొంత నేర్పించారు, భక్తి మార్గంలోకి కొంత తీసుకొని వచ్చారు. బట్ స్టిల్ వారేంటి అని అంటే ఒకేసారితోని 0 లెవెల్ నుంచి 100 లెవెల్కి తీసుకొని వెళ్ళేదానికి ఎవరు రాలేరు. కాబట్టి ఆది శంకరాచార్యుల వారు తదితర మిగతా
వారందరూ కూడా ఒక లెవెల్ దాకా తీసుకొని వచ్చారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది భక్తి కళ్. అందుకోసమనే మనకి ప్రభుపాదుల వారు వచ్చారు. చైతన్య మహాప్రభు ఒక 500 ఏళ్ల కిందట వచ్చారు. వారు వచ్చి ప్యూర్ డివోషన్ ని మనకి నేర్పించారు. ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఆల్రెడీ అతను డిక్లేర్ చేసేశారు, నెక్స్ట్ ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర నుంచి ఒక రాబోయే 10,000 సంవత్సరాలు గోల్డెన్ పీరియడ్, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భక్తి మార్గంలోనే నడుస్తారు అని. భక్తి అనేది కూడా ఈవెన్ ఇస్కాన్ మూవ్మెంట్ కూడా దినదిన ప్రవృత్తమానం అవుతోంది. ప్రతి రోజు కొత్త మనుషులు వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు భక్తి మార్గంలోకి. ఇప్పటిదాకా ఏంటి అని అంటే భక్తి అనంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఎవరు తెలియని వారు చాలా మంది ఉన్నారు. సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి, అసలు ఎవరు భగవంతుడు, 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఎవరింతకి, ఎందుకు ఇన్ని దేవతలు, భావ ఈశ్వరవాది ఎందుకు అయిపోయాం మనం, అది తెలియదు చాలా మందికి. దాన్ని ఎక్కడ వెతుకుతారు చాలా మంది? గూగుల్లో వెతుకుతారు. గూగుల్లో దాని ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గూగుల్కి ఏం తెలుసు భగవంతుడి గురించి? గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులకే తెలియలేదు. గూగుల్లో రాసేది ఎవరు? రివ్యూవర్స్ రాస్తారు, వారికేమీ తెలియదు. మందిరానికి వస్తే తెలుస్తుంది. ఈ రకంగా అవగాహన లేకుండా చాలా మంది అంధకూపంలో వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు. కానీ ప్రభుపాదుల వారి కృప వల్ల ఈవెన్ మనందరం కూడా ఈ అంధకూపం నుంచి బయటపడ్డాము. భగవంతుడు అంటే ఎవరు అనేది తెలుసుకున్నాము. లేకపోయినా కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ లోని ఇస్తున్నారు ఈ మత మార్పిళ్ళు అవంతా వాటి గురించి. సో ఎందుకు ఈ రకంగా మత మార్పిళ్ళు జరుగుతోంది? సో ఈ రోజు ఏదో ఒక సినిమా కూడా దాని మీద రిలీజ్ అవుతోంది. మత మార్పిళ్ళు అంతా చేస్తున్నారు, 32,000 మంది ఆడవాళ్ళనంతా కూడా ఒక రాష్ట్రంలోని చేశారని. ఎందుకు అని చెప్తే దాని యొక్క మూల కారణం ఏం చెప్పారనంటే, వారి తల్లిదండ్రులంతా కూడా కేవలం వారు ఏ రకంగా ధనం సంపాదించాలి, ఏ రకంగా మనం లోకంలోని మన పేరు ప్రతిష్ట తెచ్చుకోవాలి అన్నది మాత్రమే ఉన్నది. కానీ వారు వారి పిల్లలకి ఏ ఒక్క నాడు కూడా మన సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి, భగవద్గీతలో ఏమున్నది, భాగవతంలో ఏమున్నది, ఒక్కనాడు ఒక్కళ్ళు చెప్పలేదు. ఆ రకంగా చెప్పని దాని వల్ల వాళ్ళకి అవకాశం దొరక్క, వారికి అర్థం కాక, వారి మిత్రులు ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే దాన్నే నిజం అని అనుకుంటారు. ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి మత మార్పిడి చేస్తామని అంటే మీరు ఊరుకుంటారా? అస్సలు ఊరుకోరు. ఎందుకు? మీకు ఇప్పుడు జ్ఞానం ఉన్నది కాబట్టి. జ్ఞానం లేని అమాయకులు ఏమవుతారు? మత మార్పిడికి గురవుతారు. కాబట్టి ఎవరి మతం వారు తెలుసుకోగలచాలి. అండ్ ఇది మతం కాదు, ఇది ధర్మం. ఇది కాబట్టి మన ధర్మం గురించి మనం తెలుసుకోవడం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఎవరిని ఇబ్బంది కూడా పెట్టట్లేదు. ప్రతి ఒక్కరిని శుశుకం కర్తుం అవ్యయం, చాలా చాలా ఆనందపూర్వకంగా చేసుకోగలిచేది. సో ఇక్కడ ఆది శంకరాచార్యుల వారు మరియు మిగతా కొంతమంది వారు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్యం అన్నారు. మిథ్యము అని అంటే అది లేదు, మనం మిథ్య, మనం కేవలం అది ఊహిస్తున్నాం అది ఉన్నది అని. కానీ ఆ రకంగా కాదు, మిథ్యము కాదు అది, అది టెంపరరీ, తాత్కాలికమైనది, తాత్కాలికంగా ఉంటుంది అంతేగాని మిథ్య అయితే కాదు అది. సో అది ఏ రకంగా అని అంటే, ప్రభుపాదుల వారు ఇంకొక దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నారు, మేఘాలు లాంటిది. మేఘాలు అనేది ఏంటి అని అంటే తాత్కాలికంగా ఉంటుంది. వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు మేఘాలంతా, ఆకాశం అంతా మేఘావృతమై ఉంటుంది. కొద్దిగా ఎండబడ్డాది అని అంటే ఆ మేఘాలంతా కూడా విలీనం అయిపోతాయి. సో అది అకేషనల్, అప్పుడప్పుడు అవకాశం కొద్దీ వస్తుంది, అవకాశం కొద్దీ వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ టెంపరీ, తాత్కాలికమైనది, అంతేగాని పర్మనెంట్ అయితే కాదది. అలా అని మిథ్య కూడా కాదది. కాబట్టి బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్యం అనేది కూడా సరైనది కాదు. బ్రహ్మ సత్యం, అతను పరమ సత్యం, కృష్ణుడు, అంతదాకా కరెక్ట్. కానీ జగత్ మిథ్యం కాదు, జగత్ అనేది తాత్కాలికమైనది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడతో మనం ఈరోజు విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ హో. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జయ హో. అందరికీ హరే కృష్ణ.